ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੇ ਤਸ਼ੀ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਬਰਵਕਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देखो ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾਏ ਇਕਰਾਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਐਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਇਸ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। वजह यही है कि देखो जिन्ने भी किसी भी मकतबा फ़िक्र दे उलमा है, मेरा तो ये ईमान है, चाहे वो अहले तशीह दे उलमा ने, चाहे अहले सुन्नत वल जमात दे उलमा कराम ने, चाहे अहले हदीस दे उलमा कराम ने, और नंबर 1 उन्हां दी हुब्बल वतनी दे उत्ते ते किसी किस्म दा मैनू तो कोई शुबा नहीं है। ठीक है, या साडे मशाइख उज़ाम ने, दरगाहां दे जिहड़े लोग ने उन्हां दी हुब्बल वतनी। वजह यही हैगी है कि पाकिस्तान दे नाल गैर मशरूत साड़ी वफादारी और मुहब्बत है। अगर इत्थे असी सारे मुसलमान और मुसलमानों की मेजोरिटी है, ईवन असी अगर गैर मुसलमान की तरफ भी देखने तो वह भी पाकिस्तान दे नाल मुहब्बत के हवाले दे नाल किसी तो पिछे नहीं है। तो हुण यह एक नैचुरल एक गल है, वो साडे कहा जाता है कि पंजाबी दे विच कि जद ते ना सप्पां नूं भी प्यारी हुंदी है। तो अपना मुल्क तो अपना मुल्क हुंदा है ना, जिथे साडे बच्चे रह रहे हैं, जिथे असी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो ओदे अंदर कोई डिस्टरबेंस हुंदी है तो उस डिस्टरबेंस के उत्ते सब नूं इफेक्ट पैंदा है, चाहे वो उलमाए कराम होन, मशाइख उज़ाम होन, पॉलिटिशियंस होन, ब्यूरोक्रेट्स होन, मसल्ला फौज के अफसरान और दूसरे थले सिपाही जवान होन, पुलिस के जवान होन, आम मुलाजम होन, कारोबारी तब सब इफेक्ट करते हैं उहदे नाल। ते इस वक्त नो डाउट पाकिस्तान के जिहड़े इर्द गिर्द के हालात ने वो बहुत ही मतलब कि डेंजरस किस्म के सूरत हाल दे विच इस वक्त पोजीशन हैगी है। साडे नॉर्थ वैस्ट के अंदर एक जंग की सूरत हाल है, एक तरफ साडे दहशतगर्दी का एक अफरीयत है तो दूसरी तरफ अमरीका और इसराइल की जिहड़ी एक साडे हमसाया मुल्क और साडे मुसलमान मुल्क के उत्ते जिहड़ी एक नारवा किस्म की जिहड़ी उन्हां दे उत्ते जंग मुसलत की गई है तो उहदे असरात ते आंदे ने। उहदे असरात पाकिस्तान ते आना एक लाजमी अमर हुंदा है, लाजमी अमर है कि बिल्कुल हमसाए चांसी हमसाए ने, फिर साडे एक ताल्लुक रिश्ते हो जाने ना, ते ओहदे अंदर तारीखी फिर मसलकी मजहबी साडे उत्थे रिश्ते ने। फिर कुछ साड़ियाँ उत्थे खास तौर पर ईरान दे विच साड़ियाँ दरगाहां ने, लोग उत्थे मज़ारात ने, उत्थे ज़ियारतां ने, तो लोग उत्थे जज्बात इत्थे हुंदे ने। तो लेकिन वो बरवकत ए गल और इस किस्म की जो सिचुएशन हुंदी है तो कुछ सरपसंद लोग जिहड़े हुंदे ने, हर मुल्क दे विच इहो जिहे लोग हुंदे ने जिहड़े उस मुल्क दे अंदर अनारकी फैलाना चाहते हैं। किसी भी मुल्क दे अंदर तुसी दुनिया दे विच तुसी देख लो कि जिस वक्त इराक दे अंदर सदाम रजीम जिसले ओहदा डाउनफॉल होया तो तुहानूं याद होएगा कि किस तरह बगदाद दे विच लुटमार शुरू हो गई सी ते लोकां ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਦੀਗਰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੀਸ਼ੀਆ ਸਨ, ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਲੀਸ਼ੀਆ ਸਨ, ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ सोवियत यूनीयन के खिलाफ तो अफगानिस्तान की जी एक कम्यूनिस्ट रजीम सी ते उन्हां दे खिलाफ जिहड़े मुतहिद हो के लड़ रहे सन, दाएं बाजू दीयां जिहड़ियां ग्रुप सन वो फिर आपस में लड़ पे तो उसका रिजल्ट की होया कि काबल दे विच लुटमार की गई। काबल दे अंदर एक बड़ी तारीखी लुटमार जिहड़ी वो रिकॉर्ड का और तारीख का वो हिस्सा है। वो तुसी भी कोई या साडे सुनने वाले जिहड़े ने और देखने वाले जिहड़े ने अगर वो उस दौर के अखबारात जरायद ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ
ਟੈਰਰਿਸਟ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਮੀਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਬਕਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੀ ਟੋਟਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਫਤੀ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ TV ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਲਮਾ ਦਾ ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਸਾਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਅਦੀਬ ਨੇ, ਨਕਾਦ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸਿਗਮੈਂਟ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਵ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਨੋਮੇਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗਰੋਹ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਓਸ ਫੈਲਾਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੱਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦਾ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਰੀਚ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਵੀ ਰੀਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ, ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤਰਫ ਵੀ ਤਵੱਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ, ਅਕੈਡਮੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂ ਦੇਹਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਮੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਥ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ DGISPR ਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਸਰ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੂਲਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਤੇ .com PK ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ GOV ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਪਲੈਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, MQM ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਔਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਜਦੀਦ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਤਾਂ ਕਰਨ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਨੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈਣ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਵੀ ਲੈਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਲਮਾ ਨੂੰ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਤਹਿਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ।